नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज रही नूतन भिडियो आपण मानक स्वागत। बंधुगण मु आज आपण को लुणर एपरी एक चमत्कारी उपाय विषय कहवाक जाऊँगी जहाँ आपण जीवन में एक बहुत बड़ परिवर्तन आनीपे। यही भिडियोटी आपण बहुत लाभदायक हेबो। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधुगण वैज्ञानिक मानक दृष्टिकोण लुण गोटे रासायनिक पदार्थ अटे। आज मु आपण को लुणर एपरी चमत्कारी उपाय विषय कहवाक जाऊँगी जहां जानी सारिला परे एवं आपण से उपाय गुड़ी को निजर जीवन में व्यवहार करिबा परे आपण आपणक जीवन में केउठारे भी असफल हेबे नहीं। आपण जो कार्य करिबे सेथिरे आपण निश्चय सफलता प्राप्त करिपारिबे। एही उपाय गुड़ी को व्यवहार करिबा परे आपणक जीवन में केबे भी धनर अभाव हेबो नहीं। जदि आपणक घरे कौनसी व्यक्ति को बीमारी लगी रहुछि किंबा घरे सर्वदा अशांतिर वातावरण सृष्टि हेउछि, प्रत्येक सदस्य मानक मध्यरे मनांतर एवं मतांतर हेउछि, आपण ऋण करज भारे बुड़ी रहुछंती, तेबे एही उपायटी को पालन करिबा द्वारा आपण से समस्या रक्षा पाई परिबे। आपणकर समस्या समाधान हो जिवो। आपण मानकु लागु थाई पारे जे लुण गोटे साधारण जिनिस, मात्र लुण भितरे एपरी एक चमत्कारी शक्ति रही जहाको प्रत्येक व्यक्ति जानी नथांती। जदि आपण एही चमत्कारी शक्ति विषय जानिबे ताहले आपण आपणक जीवन में केबे भी धनर अभाव रहिबो नाही। आपण माने जानती जे आम स्वास्थ्य उपरे लुणर केते महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण भूमिका अछि। जदि आम खाद्य लुणर मात्रा अधिक हो जाय थाए तेबे मध्य आमर शरीर रे असुविधा होय थाए एवं जदि आम खाद्य लुणर मात्रा अधिक कम हो जाय थाए तेबे मध्य भी आम शरीर रे असुविधा होय थाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण को लुणर किछि ज्योतिषीय उपाय विषय कहवाक जाउछि जहाको आपण जदि निज जीवन रे प्रयोग करती तेबे आपण को जीवन रे केबे भी कष्टर सामना करने को पड़िबो नाही। बंधुगण लुण विभिन्न प्रकार होई थाए, जेपरिक प्रथमे होउछि संधैव लवण जहाको आमे पहाड़िया लुण भाव जानी थाउ, आउ गोटे सामुद्रिक लुण, अन्यटी हेउछि कला लुण एवं आउ गोटे हेउछि साधारण लुण। ज्योतिष शास्त्र अनुसार लुण को चंद्र एवं शुक्रकर प्रतीक भावरे माना जाय थाए। अनेक लोके लुण को राहुंकर प्रतीक रूपे मध्य मानि थांती। सेथिपाई आपण लुणर प्रयोग करी समस्त दुष्ट ग्रह मानक मध्य शांत करि परिबे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार लुण को चंद्र एवं शुक्रंकर प्रतीक भाव माना जाय थाए। सेथिपाई जदि आपण लुण को कौनसी लुहा किंबा स्टील डबारे रखुछंती तेबे एपरी करिबा द्वारा चंद्र एवं शनिंकर मिलन होई थाए, जहाँकि अति अमंगलकारी होई थाए। एहा आपणक पई घातक मध्य होई पारे। जदि आपण आपणक घरे लुहा किंबा स्टील डबारे लुण रखुछंती तेबे एहा आपणक घर पई अधिक अमंगलकारी होई थाए। एहा आपणक घरे रोग एवं शोक वृद्धिर कारण मध्य होई पारे। आपण माने लुण को मध्य प्लास्टिक डबारे रखिबा उचित नहे। सबुठारु भल जिनिस हेउछि काचर डबा। आपण माने जदि लुण को काचर डबारे रखंती तेबे लुणर कौनसी खराब प्रभाव आपणक घर उपरे पड़ी न थाए। जानतरे अबा अजाणतरे आपणक हाथर लुण जदि तले पड़ी जाय थाए किंबा कौनसी जगार लुण तले पड़ी जाय थाए तेबे एहा अत्यंत अशुभ होई थाए। आपण माने जानती जदि लुण तले पड़ी जाय थाए तेबे एहा आपणक गृह रे ऋण वृद्धि करि थाए। घरे अन्यान्य समस्या मध्य उत्पन्न होई थाए। अनेक लोके लुणर हाथ को निज वस्त्र रे पोछि देई थांती, मात्र एपरी करिबा मध्य उचित नुहे। जदि लुण
ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୁଣକୁ ସଫା କରି ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତଳେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ରରେ ଲୁଣକୁ ପୋଛାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ଆଘାତ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୁଣ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜ ଘରକୁ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେହି ପାଣିରେ ଘରକୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଘରକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଦରୁ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଆସିଥାଏ, ତାହା ଆମ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପୋଛା କରିନେବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ବାଟ ଫିଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ କାଚର ଗ୍ଲାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଣିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେହି ଗ୍ଲାସକୁ ନେଇ ନୈରୁତ କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ବାଥରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଲୁଣ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମର ବାଥରୁମକୁ ଲାଗି ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ତାହା ଅପରିଷ୍କାର ରହିଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଥରୁମରେ ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନଜର ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନଜର ଦୋଷକୁ କାଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଲୁଣ ନେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଚାରିପାଖରେ 7 ଥର ଘୋରେଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ କିଛି ସନ୍ଧୈବ ଲବଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ସନ୍ଧୈବ ଲବଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣ ଲବଣର ଏହାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୋଷ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ଦୋଷକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମାଇ ଦେଇପାରିବେ।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଲୁଣ ନେଇ ନିଜ ଶରୀର ଚାରିପଟେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଲୁଣକୁ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳାଶୟରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲୁଣର ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଲୁଣ ଡବାରେ କେଉଁ 2ଟି ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଲୁଣ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ମିଳନ ହେଲେ ଏହା ଧନର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଲୁଣ ଡବାରେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଲୁଣ ଡବାରେ 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯେତେ ସବୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବୃକ୍ଷଲତା ରହିଛି, ବୁଧଙ୍କର ସେସବୁ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣ ଡବାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ।